Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna
Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Sasake Binda Shri Radhe. Jaya Govinda Srinivasa Govinda Srinivasa Govinda. Jaya Jaya Prabhupada 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 Prabhupada. Nitya Gaura Hari Bom, Hari Bom, Hari Bom, Hari Bom. Jai Shri Shri Radha Govind Bhavanasaka Brinda Ki Jai, Shri Shri Giri Govardhan Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Shri Shri Padmavati Balaji Bhagavan Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai, Gurudev Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, text number 25. This is the last verse of this chapter. Atavidhyangamano anukulam Pravasase Bhagavata Pradhanaha Prabhasase Bhagavata Pradhanaha Yadaha Vayasake Atmavidya Yada Vayasake Atmavidya Visharado Niptim Sadhapashtaha Visarado Niptim Sadhapashtaha Adabhidhyanga Manonukulam Prabhasase Bhagavata Pradhanaha
Yadaha Vayasakiratmavidya Visharado Nriptim Sadhupashtaha Athabhideyanga Manonukulam Prabhasase Bhagavata Pradhanaha Yada Vayasakiratmavidya Visharado Nriptim Sadhupashtaha Athabhideyanga Manonukulam Prabhasase Bhagavata Pradhanaha Yadaha Vayasakiratmavidya Visharado Nriptim Sadhupashtaha Athabhideyanga Manonukulam Prabhasase Bhagavata Pradhanaha Yadaha Vayasakiratmavidya Visharado Nriptim Sadhupashtaha Athabhideyanga Manonukulam Prabhasase Bhagavata Pradhanaha Yadaha Vayasakiratmavidya Visharado Nriptim Sadhupashtaha Athabhideyanga Manonukulam Prabhasase Bhagavata Pradhanaha Yadaha Vayasakiratmavidya Visharado Nriptim Sadhupashtaha. Word to word. Ata, therefore. Kanuka. Avidehi, please explain. Daichesi vivarimpudu. Anga, O Suta Goswami. O Suta Goswami. Manaha, mind. Manasu. Anukulam, favorable to our mentality. Ma manastatvamaku anukulamuga nunna. Prabhashase, you do speak. Palukumu. Bhagavata, the great devotee. Goppa Bhaktudu. Pradhanaha, the chief. Pradhanadu. Yataha, what he spoke. Palikinatluga. Vayasaki, Sukadeva Goswami. Shukadeva Goswami. Atma Vidya, transcendental knowledge. Divya Jnanamu. Visharadaha, expert. Nishnatudu. Nirpatim, unto the king. Rajuku. Sadhu, very good. Atyuttatamu. Prashtaha, being asked. Prashnimpabadi. Translation and purport by Srila Prabhupada. O Suta Goswami, your words are pleasing to our minds. Please therefore explain this to us, as it was spoken by the great devotee Sukadeva Goswami, who is very expert in transcendental knowledge and who spoke to Maharaj Parikshit upon being asked. Purport. Knowledge explained by the previous acharyas like Sukadeva Goswami and followed by the next like Suta Goswami is always powerful transcendental knowledge, and it is therefore penetrating and useful to all submissive students.
భావము, ఓ సూత గోస్వామి, మీ వచనములు మాకు మనోహరముగానున్నవి కనుక ఆత్మజ్ఞాన విశారదుడును మరియు పరీక్షిత్ మహారాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతనికి బోధ కావించిన వాడును అగు పరమ భాగవతుడైన శుకదేవ్ గోస్వామిచే పలుకబడిన దానిని మాకు దయతో వివరింపుడు. భాష్యం. శుకదేవ్ గోస్వామి వంటి పూర్వపు ఆచార్యునిచే వివరింపబడి తదుపరి సూత గోస్వామి వంటి వానిచే అనుసరింపబడిన జ్ఞానము సదా శక్తిమంతమగు దివ్య జ్ఞానమై ఉన్నది. తత్కారణమున అది నమ్రత కలిగిన శిష్యులకు సులభ గ్రాహ్యమును మరియు లాభదాయకమును అయ్యున్నది. Please repeat the translation. O Sutta Goswami, your words are pleasing to our minds. Please, therefore, explain this to us. As it was spoken by the great devotee Sukadeva Goswami, who is very expert in transcendental knowledge and who spoke to Maharaja Parikshit upon being asked. ఓ సూత గోస్వామి, మీ వచనములు మాకు మనోహరముగా నున్నవి కనుక ఆత్మజ్ఞాన విశారదుడును మరియు పరీక్షిత్ మహారాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతనికి బోధ కావించిన వాడును అగు పరమ భాగవతుడైన శుకదేవ్ గోస్వామిచే పలుకబడిన దానిని మాకు దయతో వివరింపుడు. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిలితమేన తస్మై శ్రీగురువే నమః. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సరస్వతీదేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసది గౌరభక్తవృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So we are discussing from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 3, text number 25, the last verse, the chapter entitled as Pure Devotional Service. మనం ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం ద్వితీయ స్కందం అధ్యాయం 3, ఈ యొక్క 3వ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకం 25వ శ్లోకాన్ని మనం చర్చించుకుంటున్నాము. అధ్యాయం పేరు విశుద్ధ భక్తియుక్త సేవ హృదయ పరివర్తనము. So we've been hearing this topic for many days. Such a beautiful words were spoken by Sukadeva Goswami and repeated by Sutta Goswami. And here the Brahmanas, they are saying it is so pleasing to our hearts and the mind. ఇక్కడ మనం గత కొన్ని రోజులుగా ఏమిటి అంటే ఈ అధ్యాయంలో చాలా అమూల్యమైనటువంటి వచనములన్నింటినీ కూడా మనం వింటూ ఉన్నాము. అది సూత గోస్వామి వాదుల వారు శుకదేవ్ గోస్వామి దగ్గర నుంచి విన్నదాన్ని సూత గోస్వామి ఆయన వివరిస్తున్నారు. ఈ శ్లోకంలో ఏమిటంటే ఆ సూత గోస్వామి దగ్గర నుంచి విన్నటువంటివి అది ఆ వచనములు ఎంతో మనోహరముగా ఉన్నాయి అని వీళ్ళు కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. So this is very important. One has to hear the transcendental knowledge regularly, every day, every hour, somehow or other we should be connected to Krishna, Bhagavad Gita, Bhagavatam and the pure devotees. కాబట్టి ఇది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి, మనం ప్రతిరోజు ఏమిటి అంటే భగవత్ సంబంధమైనటువంటి విషయాలను మనం ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా మనము వినాలి, లేకపోతే అనుసంధానమై ఉండాలి. భగవద్గీత కావచ్చు, భాగవతం కావచ్చు, శుద్ధ భక్తులతో మనము సమయం దొరికినప్పుడల్లా గంటకి మనం ఏమి చేయాలి అంటే అనుసంధానం అవ్వాలి. This is my experience, personal experience, the last 35 years experience. One day if I don't hear, or 2 days if I don't hear, either not chanting the Lord's name, or not in the kirtan, not serious, only busy with the service, what happens? We don't fall down, we backslide, we go back. ప్రభు చెప్తున్నారు, నా గత 35 ఏళ్ళ అనుభవంతో నాకున్నటువంటి అనుభవాన్ని నేను పంచుకుంటున్నాను. ఏమిటంటే ఏదో ఒక్కరోజు మనం సరిగా జపం చేయకుండా,
లేకపోతే ఈ యొక్క శాస్త్రాలను అధ్యయనం చేయకుండా కేవలము సేవలోనే పూర్తిగా తీరిక లేకుండా సేవలోనే నిమగ్నమై ఉండి కీర్తనలో పాల్గొనకుండా ఇట్లాగానే ఉన్నట్లయితే మనం పతనం కాకపోవచ్చు, అది 1-2 రోజులైనా సరే మన పతనం కాకపోయినా మనం ఏం చేస్తామంటే అక్కడి నుంచి కిందికి కొద్దిగా జారుకుంటాం, మన వెనకంజు పడతాం. So by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, what happens? Our inner life is renewed. All the dirt in the heart are cleansed. Outer body is dying. We don't have control. Over the time, this body has to die. It will become old, it will get disease, it will die. But the inner life, the inner body, the spirit soul, it is in our control. We can renew it. Every day we can make it to come to life. Make it fresh, clean, nice. And that is the real happiness one gets. కాబట్టి మన యొక్క అంతర్గత జీవితం అనేటువంటిది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మనం హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా జపం చేయడం వల్ల మనకు ప్రతిరోజు అంతర్గతంగా ఏమిటి అంటే ఒక తాజాగా ఒక నూతనమైనటువంటి అనుభూతి అనేటువంటిది మనకు కలుగుతూ ఉంటుంది. जय श्री श्री राधा गोविंद नसक वृंदा की जय, श्री श्री गिरिवर्धन की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. కాబట్టి మనం ఏమిటంటే ఆ అంతర్గత జీవితం అనేటువంటిది మనకు శుద్ధీకరణం అవుతుంది, చాలా పవిత్రంగా ఉంటుంది, చాలా తాజాగా ఉంటుంది. ఆ రకంగా మన అంతర్గత జీవితం అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ శరీరం అనేటువంటిది క్రమేపీ ఏమవుతుంది, అది నాశనానికి గురి అవ్వాల్సిందే. వృద్ధాప్యం వస్తాయి, రోగాలు వస్తాయి, ఖచ్చితంగా ఇది మరణిస్తుంది. అయితే మన యొక్క ఆత్మ అనేటువంటిది మనం కావాలి అని అనుకుంటే ప్రతిరోజు ఒక ఒక నూతనమైనటువంటి అనుభూతితో మనము ప్రతిరోజు మన యొక్క ఆత్మని నింపుతూ మన యొక్క అంతర్గత జీవితాన్ని మనం ఎంతో ఆస్వాదనీయంగా చేసుకోవచ్చు. So why Sutta Goswami is glorified here? The Brahmanas are saying, "O Sutta Goswami, your words are very pleasing to our mind." What's so special with Sutta Goswami? అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ కూడా సూత గోస్వామిని ఉద్దేశించి ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి వచనములు ఎంతో మనోహరముగా ఉన్నాయి అని సూత గోస్వామిని కీర్తిస్తున్నారు. ఆ సూత గోస్వామిని ఆ రకం కీర్తించడానికి ఆయనలో ఉన్నటువంటి యోగ్యత లేకపోతే గొప్పతనం ఏమిటి? It's been said here again, because explain those words which are spoken by Sukadeva Goswami. What he spoke to us. Because whatever he spoke is all transcendental, not that belongs to this material world. It is divyam, it's all transcendental. There's no tinge of moods in those words spoken by Sukadeva Goswami. Those words you speak to us, that is very pleasing to our mind. ఎందుకు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ కూడా సూత గోస్వామిని మీ యొక్క వచనములు చాలా మనోహరంగా ఉన్నాయని ఎందుకు చెప్తున్నారంటే, ఎందుకంటే సూత గోస్వామి పలుకుతున్నటువంటి పదాలు వచనములు ఆయన సుఖదేవ్ గోస్వామి దగ్గర నుంచి ఏదైతే విన్నారో ఆ విన్నటువంటి విషయాల్ని ఇక్కడ మరలా తిరిగి చెప్తున్నారు. సుఖదేవ్ గోస్వామి ఆయన ఏది మాట్లాడినా దివ్యమైనటువంటి విషయాలే మాట్లాడతారు. ఈ భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించి త్రిగుణాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు వాళ్ళు మాట్లాడరు. కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి మాటలన్నీ కూడా దివ్యమైనటువంటివి. కాబట్టి అది సూత గోస్వామి తిరిగి పలికినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు ఏం చెప్తున్నారంటే, అది మనస్సుకి ఎంతగానో వినసంపుడుగా ఉన్నాయి అని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. Sukadeva Goswami is a pure devotee, a Maha Bhagavata. As you know, he is a parrot of Srimati Radharani. That means always transcendental. And Sutta Goswami heard from him. And now he spoke to these Brahmanas, they all got purified, they're all so happy in their heart and the mind. What are the words that come out from our mouth? Actually, that says the condition of the heart. The heart is good, the words that come out from the mouth will be good. Heart is dirty, our words will be dirty. The heart is pure, the words that come out from the mouth will be pure. If the heart is impure, the words that come out from the mouth is impure. So our speaking shows the status of the heart. కాబట్టి ఇక్కడ
ఆ యొక్క శుకదేవ్ గోస్వామి ఎవరు? ఆయన మహోన్నతమైనటువంటి పరమ భాగవతుడు. ఆయన దగ్గర నుంచి విన్నాడు కాబట్టి అది సూత గోస్వామి మరలా తిరిగి చెప్పడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులందరూ కూడా దానిని విని వాళ్ళు ఎంతగానో వాళ్ళ మనసుకి చాలా మనోహరంగా ఉంది. అది మాత్రమే కాకుండా వాళ్ళకి ఎంతో సంతృప్తిని, ఆనందాన్ని ఆ యొక్క సూత గోస్వామి దగ్గర నుంచి వినడం ద్వారా వాళ్ళ అనుభూతిని పొందారు. కాబట్టి ఏమిటంటే శుకదేవ్ గోస్వామి ఆయన పవిత్రమైనటువంటి, అమూల్యమైనటువంటి, దివ్యమైనటువంటి వాక్కులు పలికారు. దాన్ని విన్నటువంటి వాళ్ళు, మళ్ళా తర్వాత విన్నటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా అటువంటి అనుభూతిని పొందుతున్నారు. ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో ఏముందో అది బయట వస్తుంది తన యొక్క నోటి నుండి. ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయం అంతా కూడా ఎప్పుడు కల్ముషాలతో నిండి ఉన్నాయనుకోండి, అతని నోటి నుండి వచ్చేటువంటి వాకులన్నీ కూడా కల్ముషంతో ఉంటుంది. ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయము నిర్మలంగా ఉంది అంటే అతని యొక్క వాకులు కూడా అదే విధంగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఎవరైనా సరే అతని యొక్క వాక్కు ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే అతని యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి స్థితి, అతను ఎంత మాలిన్యంతో ఉన్నాడా, నిర్మలంగా ఉన్నాడా, పవిత్రంగా ఉన్నాడా, అతని యొక్క స్థితిని ఆ వాక్కులు తెలియజేస్తాయి. The person is diseased in the heart, as Lord Krishna explains in the Bhagavad Gita, Hridaya Dhaurbalya. The heart is full of anarthas. The heart is diseased. Then nothing comes out good from that person. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో హృదయ దౌర్బల్యం గురించి చెప్తున్నారు. ఎవరి యొక్క హృదయం అయితే రోగగ్రస్తమై ఉంటుందో, అనేక రకాలైనటువంటి కల్ముషాలతో నిండి ఉంటాయో, అటువంటి వ్యక్తి యొక్క నోట్ల నుంచి ఏమొస్తుంది? అంతా కూడా కల్ముషమైనటువంటిదే వస్తుంది. So, one may speak very nicely, very good language, very good information, lot of good points. But the heart is dirty, that words will not influence us. ఒక వ్యక్తి చక్కగా అనర్కలంగా ఉపన్యాసం చెప్పచ్చు, ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా శాస్త్రాల నుంచి సేకరించి దాన్ని చక్కగా అందరి ముందర ఎంతో శ్రావ్యంగా, ఎంతో చక్కటి విధానంగా అతను ఇవ్వచ్చు. అయితే అతని హృదయం అనేటువంటిది ఇంకా మాలిన్యంతో ఉంది అంటే అతను ఎంత మంచిగా మాట్లాడినా, ఎంత అనర్కలంగా మాట్లాడినా, ఎంత పాండిత్యంతో మాట్లాడినా అది ఎదుటి వ్యక్తి యొక్క హృదయాన్ని పరివర్తన చేయలేదు. For example, take the water tank. We have overhead water tank we have. Clean water is there. Very clean water. But how the water comes to us in the tap? The clean drinking water. How it will come? It will come through the pipes, correct? It will come through the pipes. And we drink the water. What is important? Water should be clean. The tank should be clean. The pipe should be clean. Water is very fresh, but tank is dirty and the pipes are dirty. What we get? Dirty water. Water is very clean, tank is very clean, pipes are very rusty and dirty. What we get? Dirty water. So the words may be very pure from Krishna, but when it comes through us consciousness, dirty pipes, what comes out from the mouth is dirty. ఉదాహరణకి ట్యాంక్ ఉంది, ట్యాంక్లో ఎంతో జలం ఉంది. ఒకవేళ కానీ ఆ ట్యాంక్ శుభ్రంగా లేదనుకోండి, ట్యాంక్ శుభ్రంగా లేదు, ఆ ట్యాంక్లో నుంచి వచ్చేటువంటి పైపు ద్వారా వచ్చేటువంటి ఆ పైపు కానీ ఒకవేళ శుభ్రంగా లేదనుకోండి, ఒకవేళ ఆ నీరు దాంట్లో పవిత్రమైనటువంటి నీళ్ళు పడినా ఆ ట్యాంక్ శుభ్రంగా లేదు కాబట్టి అది వచ్చేటువంటి పైపులో నుంచి వచ్చేటువంటి నీరు కూడా చాలా అశుభ్రంగానే ఉంటాయి. ఒకవేళ ట్యాంక్ పవిత్రంగా ఉండి నీళ్ళు కూడా పవిత్రంగా ఉన్నాయి, వచ్చేటువంటి పైపు, ఆ పైపులో నుంచి వచ్చేటువంటిది అదంతా లోపల తుప్పు పట్టిపోయింది, పాచి పట్టిపోయింది అనుకోండి, దాని కూడా నీళ్ళు కానీ ప్రవహిస్తూ ఉన్నాయనుకోండి, అప్పుడు బయటికి వచ్చేటువంటి నీళ్ళు కూడా ఏమిటి అంటే అదంతా కూడా అశుభ్రంగానే ఉంటుంది. అట్లా ఒకవేళ పవిత్రమైనటువంటి దివ్యమైనటువంటి వాకులే అయి ఉన్నా కానీ అది ఏ వ్యక్తి యొక్క ముఖం నుంచి బయటికి వస్తూ ఉందో అతని యొక్క హృదయంలో గాన ఇటువంటి కల్ముషములు అవి ఇవి ఉన్నాయి అంటే అవి బయటికి వచ్చినప్పుడు పవిత్రమైనటువంటి వాకులే అయినా అది బయటికి వచ్చినప్పుడు అది అశుభ్రం అవుతుంది. What are the sadhana we do? What are the bhakti we have earned? What will happen? If we speak carelessly, not controlling the tongue, careless talking, casual talking, then what will happen? What are the devotion we have? It gets leaked through the tongue. Everything goes away. మనము ఎంతో సాధన చేస్తూ ఉంటాము, ఎంతో తీవ్రమైనటువంటి భక్తి ఏదైతే మనం సంపాదించుకున్నామో
ఆ సంపాదించుకున్నటువంటి భక్తిగాన మనము మన యొక్క మాటలలో గాన మనం జాగ్రత్తగా అప్రమత్తంగా లేకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడేది ఇట్లంతా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే మనం సంపాదించి పెట్టుకున్నటువంటి భక్తి ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఏమైపోతుందంటే నీరు గారిపోతుంది. The pot you pour the water, but the pot as a whole, what will happen? It gets leaked. Whatever you pour, it gets leaked. So one has to control the tongue. Empowerment by Krishna means what is that? Please strengthen my tongue. The tongue has to be strong means what we should do? Heart should be clean. If the heart has to be clean means what should we do? Hear. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Hear Bhagavatam. Hearing Bhagavatam. Bhagavatam is Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, all the scriptures. Keep hearing that, keep studying that. Then what happens? It goes inside, cleanses the heart. When the heart is clean, the words that come out is clean. Clean water comes out. That is healthy. Unclean water, unhealthy words will make the society unhealthy. కాబట్టి ఆ రకంగా ఏమిటి అంటే మన యొక్క జిహ్వను మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం నియంత్రించుకోవాలి. ఆ రకంగా జిహ్వను నియంత్రించుకోవడానికి మనం భగవంతుని ప్రార్థించాలి. ఈ జిహ్వని మనము నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లయితే మనం చేసినటువంటి భక్తి అంతా కూడా, ఉదాహరణకు ఒక కుండ ఉంది, మట్టి కుండలో ఒక చిన్న రంధ్రం ఉంది. ఆ రంధ్రంలో మీరు రంధ్రం ఉన్నటువంటి మట్టి కుండలో మీరు ఎంత నీళ్ళు పోసినా ఆ నీళ్ళంతా ఏమైపోతుంది, అంతా కూడా కారిపోతుంది, అక్కడ నిలువ ఉండదు. ఆ రకంగా మన యొక్క నాలికను గాన మన జిహ్వను గాన మన జాగ్రత్తగా మనము దాన్ని ఎట్లా వినియోగించాలనో అట్లా వినియోగించకుండా ఉన్నట్లయితే మన యొక్క భక్తి అంతా కూడా ఏమైపోతుంది అంటే వృధా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఆ జిహ్వను మనం నియంత్రించాలంటే మనం ఏం చేయాలి? జిహ్వ మనం చక్కగా మనము కృష్ణ చైతన్య పరమైనటువంటి మాటలే మాట్లాడాలి అంటే మన హృదయం పవిత్రంగా ఉండాలి. హృదయం పవిత్రం ఉంటేనే మన యొక్క నోట్లో నుండి మంచి మాటలు వస్తాయి. ఆ హృదయం పవిత్రంగా ఉండాలి అంటే భగవద్గీత, శ్రీమద్ భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం ఇటువంటి అమూల్యమైనటువంటి సాహిత్యాలన్నింటినీ మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం శ్రవణం చేయాలి. ఎప్పుడైతే మనం శ్రవణం చేస్తామో, శ్రవణం చేసినప్పుడు ఆ కర్ణరంధ్రాల్లో నుంచి ఆ యొక్క శబ్దం అనేటువంటిది లోపల ప్రవేశించినప్పుడు హృదయం అనేటువంటిది పవిత్రమవుతుంది. తద్వారా మన యొక్క నోటి నుండి వచ్చేటువంటి వాక్కులు చాలా పవిత్రంగా ఉంటాయి. లేకపోతే మన రోగగ్రస్త స్థితిలో ఉండి చాలా అనారోగ్యమైనటువంటి పరిస్థితిలో మన హృదయం ఉందనుకోండి, మన మాటలు అట్లే ఉంటాయి. తద్వారా ఏమిటంటే అది మనము సమాజానికి, ఇతరులకి అది హాని కలిగించేటువంటి ఒక స్థితిలో అది ఏ రకంగా కూడా ఉపయోగపడదు. That's why Prahlad Maharaj said, Shravanam Kirtanam. First you hear, then talk. Without hearing, don't talk. Don't talk at all. Better keep quiet. Don't talk. We talk only rubbish. So one has to hear Bhagavatam. One has to hear the holy name, not once in a way, regularly, every day, every hour. It should be like that. Then what happens? Only the pure words comes out. Arsha Vignya Vakya Nahi Desha Sabha. No dosha. That's the pure words comes out. కాబట్టి మనము ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ చెప్పిన విధంగా శ్రవణం కీర్తనం అని చెప్పారు. మనం మొట్టమొదట ఏం చేయాలంటే వినాలి. వినిన తర్వాత మనం మాట్లాడాలి. ఒకవేళ మనం వినట్లేదు, మనం భగవద్గీత భాగవతం ఏం వినట్లేదు అని అంటే అప్పుడు మనం మాట్లాడకూడదు. అప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉండడం అనేటువంటిది ఉత్తమం. ఎందుకంటే ఏం వినలేదు కాబట్టి నోట్లో నుంచి ఏది వచ్చినా అదంతా కూడా చెత్తగానే ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ శ్రవణం అన్నారు, తర్వాత కీర్తనం అని అన్నారు. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా ఏదో ఒకరోజు వింటాను, ఏదో ఒకరోజు అనేది కాకుండా క్రమం తప్పకుండా ప్రతిరోజు భగవద్గీత భాగవతాన్ని వినాలి. ప్రతిరోజు భగవన్నామాన్ని జపం చేయాలి. అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా వీలవుతాయి గంటకు మనము దాన్ని వినడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. తద్వారా అది ఏమవుతుంది, మన కర్ణరంధ్రాల్లో వెళ్ళి అప్పుడు మన యొక్క నోటిలో నుండి వచ్చేటువంటి వాక్కులు ఈ యొక్క 4 రకాలైనటువంటి దోషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి అతీతంగా వాక్కులు ఉంటుంది. Apple tree, what it produces? Apple. Mango tree produces mangoes. Some mangoes, right? Very good. Banganpalli is very good. Banisha is very good. Alfonso is very good. Some mangoes smells very bad. Sour, you can't eat it. Why is that? Because tree is bad. When the tree is bad, fruit is bad. When the tree is good, the fruit is good. కాబట్టి మనం ఏమిటంటే ఒకవేళ కానీ మన యాపిల్ వృక్షం చూసామనుకోండి, అది యాపిల్ పండే ఇస్తుంది. మామిడి పండు వృక్షం, మామిడి చెట్టు మామిడి పండే ఇస్తుంది.
మామిడి పండ్లు కూడా రకరకాలైనటువంటి బేనిషా అని, బంగనపల్లి అని, అల్ఫాన్సా అని రకరకాలైనటువంటి పండ్లు ఉన్నాయి. అయితే ఆ పండ్లలో కూడా అన్ని పండ్లు కూడా ఏమిటి అంటే మధురంగా ఉండవు. కొన్ని పండ్లు ఎలా ఉంటాయంటే కుళ్ళిపోయి ఉంటాయి, లేకపోతే చెడిపోయి ఉంటుంది, లేకపోతే వాసన వస్తుంది, లేకపోతే పులుపుగా ఉంటుంది. ఎందుకు అట్లా ఉంటాయి అంటే అది ఆ పండు సమస్య కాదు, ఆ చెట్టు యొక్క సమస్య. చెట్టు బాలేదు కాబట్టి ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చినటువంటి పండు కూడా అలానే ఉంటుంది. So heart is compared to a tree. The tongue is the branch. And the fruits comes out, the words. కాబట్టి మన యొక్క హృదయాన్ని దేంతో పోల్చారంటే వృక్షంతో పోల్చారు. ఈ నాలికని దేంతో పోల్చారంటే ఆ వృక్షానికి ఉన్నటువంటి శాఖలతో పోల్చారు. ఆ యొక్క వృక్షానికి వచ్చేటువంటి పండ్లు ఏదైతే ఉన్నాయో ఫలాలు అది మాటలతో పోల్చారు. So, Sudha Goswami, your words are very pleasing. Why? The tree is very good. His heart is full of Krishna consciousness. The words that come out is all transcendental Krishna consciousness. So they're so happy, it's so pleasing to their hearts. This is Brahmana's hearts. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణులు ఏం చేస్తున్నారంటే సూత గోస్వామిని కీర్తిస్తున్నారు. మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి వాక్కులు ఎంతో మనోహరంగా ఉన్నాయి అని అంటే ఎందుకు ఆ సూత గోస్వామి యొక్క హృదయము అనేటువంటి వృక్షము చాలా ఎంతో పవిత్రంగా ఉంది. ఆ శాఖ ఆయన యొక్క జిహ్వ నుంచి వచ్చేటువంటిది అంతే పవిత్రమైనటువంటి వాక్కులు కాబట్టి ఆ వచనములన్నీ కూడా ఎంతో మనోహరంగా ఉన్నాయని కీర్తిస్తున్నారు. So we can act also. I am very dirty, I got a very dirty heart, but I can speak very nicely. Prabhu, Maharaj, Gurudeva, and say very nicely and all. But heart is dirty. That is hypocrisy. Like in a bad tree, you are fixing good fruits. Is it permanent? Is not cheating? Is not a hypocrisy? Heart is dirty, but outside I speak very nicely. Many politicians, they do this. Dirty hearts they have. All horrible things they do, but they can speak very nicely. That means the tree is very dirty. It is producing only dirty fruits, but we are attaching some nice mangoes, fix it up there. కాబట్టి ఏమిటంటే కొన్నిసార్లు మనము గమనిస్తూ ఉంటాం హృదయము చాలా నిర్మలంగా అంటే చాలా మాలిన్యంతో ఉన్నా కూడా ఎంతో లోపల చెత్త ఉన్నా కూడా బయటికి ఏమిటి అంటే మంచి మాటలు మాట్లాడతాము, చక్కగా మంచి భక్తుడిగా ఉన్న విధంగా మనము నటించవచ్చు, అంతా చేయొచ్చు. అది దేంతో పోల్చారు అంటే ఉదాహరణకు ఒక వృక్షం ఉంది, వృక్షంలో ఆ ఫలాలు అనేటువంటివి లేవు. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కృత్రిమంగా దాంట్లో పండ్లని ఏం చేశారు అంటే ఆ వృక్షాల్లో ఏలాడొదిలేరు. అది ఎట్లా ఉంటుంది? ఆ రకంగా కొన్నిసార్లు ఏమిటి అంటే బయటికి మంచి మాటలు మాట్లాడచ్చు, మంచి చక్కగా ప్రవర్తించే విధంగా కనిపించవచ్చు. ఒకవేళ గాన హృదయం గాన అది నిర్మలంగా లేదు అని అంటే అదంతా కూడా ఏమవుతుందంటే కేవలం అది కపటత్వమే అవుతుంది. ఉదాహరణకి రాజకీయ నాయకులు ఉన్నారు, వాళ్ళు ఏమిటి అంటే వాళ్ళు మాట్లాడేది చాలా తీయగా ఉంటాయి, వాళ్ళ మాటలన్నీ కూడా వాళ్ళు ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి మాటలన్నీ మాట్లాడతారు. అయితే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళ యొక్క లోపల అంతర్గత జీవితంలో ఎన్నెన్నో తప్పులు చేస్తూ ఎన్నెన్నో చేయరాని పనులన్నీ కూడా చేస్తూ ఉంటారు. The tree, the bad tree will produce only bad fruits. But if you fix some good fruits, that is hypocrisy. That means I am bad, heart is dirty, I am not cleaning it, but I speak very nicely, using some skills, material skills. ఆ చెట్టు బాగాలేదు అని అంటే దాని నుంచి వచ్చేటువంటి పండు కూడా బాగుండదు. వాళ్ళ చెట్టు బాగాలేకపోయినా ఆ చెట్టులో మంచి పండ్లు ఉండే విధంగా అక్కడంతా కూడా కృత్రిమంగా మనం తగిలిచ్చేసామనుకోండి, దాని అర్థం ఏమిటి? అదంతా కూడా కపటత్వమే. అట్లా మన హృదయం బాగాలేదు, మన హృదయం అనేటువంటిది ఇంకా రోగగ్రస్తంగా ఉంది. బయటికి మాత్రం చాలా తీపి మాటలు, చాలా చాకచక్యంగా, చాలా ఎంతో దక్షతతో ఎట్లా మాట్లాడి ఎట్లా పని చేయించుకోవాలి అని ఆ రకంగా మాత్రం చేస్తే అదేమవుతుందంటే లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది కపటత్వమే అవుతుంది. So Prabhupada, what he says actually, Markena Bhagavata Dharma, in that poem, what is the ending? Anybody remembers? How Srila Prabhupada ends his poem, Markena Bhagavata Dharma, when he wrote this in the Jaladut ship while going to America? Anybody remembers? జలదూతలో ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ప్రభుపాద వారు మార్కేనే భాగవత్ ధర్మను రాసినప్పుడు ప్రభుపాద వారు అంత రచన చేసిన తర్వాత క్రింద
తనకు తాను సంబోధించుకుంటూ ప్రభుపాదుల వారు ఒక విషయాన్ని అక్కడ ప్రస్తావిస్తారు. Praying to the Lord. What he prayed for? ఏం ప్రార్థించారు? Don't have bhakti. Okay, that's one thing. Anything, anybody else specifically? The full of passion and ignorance, how to deal with them, that's a prayer. I want bhakti, that's a prayer. All correct, all correct. No, Sukirti? What is that? Hari Bol, what is that? భగవంతుని కృపగాన మీ కృపగాన నా మీద ఉన్నట్లయితే నా వాక్కులు శక్తివంతమయ్యి Hari Bol. That's what he prayed. He ends the mark in the Bhagavatham like that. Please, my Lord, empower my words. My words should penetrate their hearts and make them devotees. Words. You see? Your words are pleasing to our minds. Pure words coming from the parampara. As it is, that will influence the people. కాబట్టి ఏమిటంటే ప్రభుపాలు వారు ప్రార్థన చేసింది, భగవంతుడా నా యొక్క వాక్కులకి మీరు శక్తి గావించండి, శక్తి గావించి నేను మాట్లాడేటువంటి మాటలు వాళ్ళకు అర్థమై వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో వెళ్ళి వాళ్ళ కృష్ణ చైతన్యాన్ని స్వీకరించే విధంగా మీరే ఆ వాక్కుల్ని తయారు చేయాలి అని ప్రార్థించారు. ఇక్కడ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ ఆ బ్రాహ్మణులు ఏమని ప్రార్థిస్తున్నారంటే, మీ వచనములు మాకు ఈ యొక్క విశారదమైనటువంటి వచనములు మా యొక్క హృదయానికి ఎంతగానో మనసుకి సంతృప్తిని కలిగిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ పరంపరలో నుంచి వస్తున్నటువంటి వాకులు ఏదైతే ఉన్నాయి వచనములు, అవి చాలా పవిత్రమైనటువంటివి. అవి కేవలం యథాతథంగా మనం జస్ట్ కేవలం శ్రవణం చేయడం ద్వారా మన యొక్క హృదయం పరివర్తన చెందుతుంది. Prabhupada, please like that. Please empower my tongue. Empower my tongue means Krishna controls the tongue. Please empower my Lord. Krishna will control my tongue. Krishna will make me to speak. Krishna will use my tongue as his weapon to remove the anarthas. Like Chakra, how he uses? He'll use our tongues like Chakra to remove the anarthas in this world. కాబట్టి ప్రభుపాలు వారు ఏం ప్రార్థిస్తున్నారంటే, నా యొక్క జిహ్వ ఏదైతుందో జిహ్వను శక్తి గావింప చేయండి. అంటే ఏమిటి? నా యొక్క జిహ్వను మీరు నియంత్రించండి. నా ద్వారా మీరు ఏం మాట్లాడించాలనుకుంటున్నారో మీరే మాట్లాడించండి. తద్వారా ఏమవుతుంది అంటే, భగవంతుడు ఎట్లయితే ఆయన చక్రాయుధాన్ని ఉపయోగించి ఆయన అందరినీ కూడా సంహరిస్తారో, అట్లా మీరు నా యొక్క జిహ్వను నియంత్రించి నా జిహ్వని మీరు శక్తి గావించి మీరే వచనములు పలికించి, తద్వారా ఆ యొక్క శబ్దము ఎప్పుడైతే సామాన్యమైనటువంటి జనుల యొక్క హృదయంలో వెళ్తుందో, అదేం చేస్తుందంటే చక్రం ఎట్లయితే సంహరిస్తుందో అట్లా ఆ యొక్క వచనములు హృదయాల్లో ఉన్నటువంటి అనర్థములను తొలగిస్తుంది. Srila Prabhupada never rested. Till he achieved his goal, he never took rest. How many years? The Guru gave the instruction, from that time it was in the mind, to preach the Western people, make the world Krishna consciousness. He never rested. He was very busy. All his life he was very busy. Especially in America, he was super busy. He never took rest at all. No resting at all till he achieves. That means, empower my tongue. Through my tongue, I'll speak. What Prabhupada did? Only by the tongue. In, was that park? Tamskin Park. He chanted for 3 hours. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. 3 hours kirtan. Can you imagine? Every day, evening, 3 hours kirtan. What happened? The hippies, this sound vibration is so powerful, it went to the heart. Started piercing. It's like fire. The pure devotee's words are like fire. It will burn. It will burn the dirt in the heart. Prabhupada's words, Hare Krishna mantra, was so pure, it penetrated people's heart like fire. It started burning the anarthas. కాబట్టి ఏమిటంటే ప్రభుపాదుల వారు ఆయన తీరిక లేకుండా ఎప్పుడు కృషి చేస్తూనే ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే వారి గురు మహారాజ్ దగ్గర నుంచి ఆ పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి ప్రచారం చేయాలనేటువంటి ఆజ్ఞను పొందారో, అప్పటి నుంచి ఆయన యొక్క లక్ష్యాన్ని చేరుకునేంతవరకు ప్రభుపాదుల వారు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. ఎక్కడ కానీ ఆయన కొద్దిగా విశ్రాంతి తీసుకోవడము, లేకపోతే
ఆ యొక్క కోరిక నెరవేర్చేంత వరకు ప్రభుపాదుల వారు చాలా చాలా కృషి చేశారు. ప్రత్యేకించి ప్రభుపాదుల వారు ఆయన యొక్క సేవ అంతా ఎలా జరిగింది, ప్రభుపాదులు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన యొక్క సేవ అంతా కూడా జిహ్వ ద్వారా జరిగింది. ఆ టామ్కిన్ స్క్వేర్ పార్క్లో 3 గంటల పాటు ఏం చేశారు, ప్రభుపాదుల వారు ఈ హరే కృష్ణ కీర్తనం చేశారు. ఈ కీర్తన చేయడం అనేటువంటిది, ఆ కీర్తనం అనేటువంటిది అగ్నిలాగా ఏం చేసింది అంటే శుద్ధ భక్తుడి యొక్క ధ్వని, వాణి, శబ్దం ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి జనాల యొక్క హృదయంలో ప్రవేశించి వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో ఉన్నటువంటి అనర్థములన్నింటినీ కూడా పూర్తిగా భస్మం చేసేసింది, ప్రక్షాళనం చేసేసింది. అటువంటి అగ్ని వలె ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వాక్యములు వాళ్ళ యొక్క హృదయంలో వెళ్ళి పరివర్తన తీసుకొని వచ్చింది. So Prabhupada, this morning I was hearing a class, one sentence of Srila Prabhupada was like a punch. It was like a punch, like, it says, when you speak, don't use your education to speak. Speak as it is. That means don't try to show your knowledge. Don't try to attract people. Prabhupada says, if you try to show your education in your speech, then everything is finished. Prabhupada says, everything is finished, everything is ruined. ప్రభు ఈరోజు తెల్లవారుజామున ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రవచనం ఒకటి వింటున్నారు. దాంట్లో ప్రభుపాదుల వారు ఏం చెప్తున్నారు అంటే, మీరు మాట్లాడండి, మీరు మాట్లాడేది ఎలా ఉండాలి అంటే యథాతథంగా ఉండాలి. ఆ మాట్లాడే దాంట్లో మన యొక్క విద్వతను ఏదో దాంట్లో మనము అధిరోహించి తద్వారా మనం మాట్లాడడానికి మనం ప్రయత్నం చేసినట్లయితే ఏమవుతుందంటే, ఏదో నాకు ఇంత చదువు ఉంది, ఇంత పాండిత్యం ఉంది అనేటువంటి భావనతో ఆ ప్రసంగం చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే, ఏదో ఎవరినో ఆకర్షించాలనో, లేకపోతే నేను ఇంత విద్వత కలిగి ఉన్నానని అందరూ తెలుసుకోవాలనో, అటువంటి భావనతో చేస్తే మొత్తం అంతా కూడా ఏమిటి అని అంటే, దిస్ వన్ ఐ వాజ్ సర్ప్రైజ్డ్. దట్ మీన్స్ ద Prabhupada so pure. Bhagavata is telling us how we should speak. Also be careful while speak. When you lecture also be careful. కాబట్టి ప్రభు అది చాలా ఆశ్చర్యపోయారు. చాలా ఈ ప్రభుపాదుల వారు ఇంత భారీగా చెప్తున్నారు అని అంటే, ప్రభుపాదుల వారు ఆయన మహాభాగవతుడు కాబట్టి ఆ యొక్క ప్రసంగం ఉపన్యాసం చేసేటటువంటి వాళ్ళైనా సరే, ఎవరైనా సరే ఏ భావనతో చేయాలి అనేటువంటిది ప్రభుపాదుల వారు మనకు నేర్పిస్తున్నారు. Don't use your education to speak. Prabhupada says that. మీ యొక్క విద్య ప్రతిభాబాటలు ఏదైతే మీకు ఉందో ఆ విద్యను ఉపయోగించి మీరు ఏదో ప్రసంగం చేయడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దండి. So here the Brahmanas are saying to Sutta Goswami, please therefore explain this to us as it was spoken by the great devotee Sukadeva Goswami. That means what he spoke in the parampara, that only we want. ఇక్కడ కూడా ఈ సూత గోస్వామిని ఏమని కీర్తిస్తున్నారంటే, మీరు మరలా మాకు తిరిగి వివరించండి. ఏం వివరిస్తారంటే, మీరు ఏదైతే ఆ పరమ భాగవతుడైనటువంటి సుఖదేవ్ గోస్వామి దగ్గర నుంచి మీరు ఏదైతే ఆలకించారో అదే విషయాన్ని మాకు తెలియజేయండి. అంటే ఏమిటి, పరంపరానుగతంగా యథాతథంగా ఏదైతే వింటామో దాన్ని అందించడం. విద్య ఫర్ ద ఆత్మ ఇస్ మెన్షన్డ్ హియర్. యదా వయాసకిర్ ఆత్మ విద్య. వాట్ సుఖదేవ్ గోస్వామి స్పోక్? Only Atma Vidya. That knowledge should purify me. It should be Vidya for my heart, not for the body. Mundane education, what we get, is for the body. How to get a bread, how to eat and sleep. For that is necessary. Okay, fine. But main thing is Atma Vidya. That's why we take the Vedic studies. Yes. Anything you connect is connected to Krishna. You take Bharatanatyam, is connected to Krishna. You take Sangeeta music, is connected to Krishna. You take Ayurveda, is connected to Krishna. Anything, Krishna is there. But modern mundane education is there? No, it's not there. It's only body. So here it says Atma Vidya, because Sukadeva Goswami spoke Atma Vidya, that Atma Vidya we want. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో ఏమని ప్రస్తావించబడిందంటే, వయాసకీరాత్మ విద్య అని ప్రస్తావించబడింది. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటిది ఏమిటి? ఆత్మవిద్య మనకు కావాలి. అదే మన యొక్క లక్ష్యం. ఇప్పుడు భౌతికంగా జడ విద్య అనేటువంటిది బయట అందరూ కూడా జడ విద్యను బోధిస్తున్నారు, దాన్ని అమ్ముకుంటున్నారు కూడా. ఆ జడ విద్య వల్ల ఏమిటి? కేవలము మనకు రొట్టె మొక్క అనేటువంటిది వస్తుంది. అయితే ఇక్కడ ఆత్మవిద్యను ఏం చేస్తున్నారంటే సుఖదేవ్ గోస్వామి బోధిస్తున్నాడు. ఆత్మవిద్య ఎందుకు కావాలి? మనం పవిత్రం అవ్వాలి, మనము నిర్మలమైనటువంటి హృదయంతో మనము కృష్ణుడికి ఆకర్షింపబడాలి. కాబట్టి మనకు ఆత్మవిద్య అనేటువంటిది కావాలి.
So as we keep hearing Srimad Bhagavatam, as we keep on chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare, heart is getting purified. Heart is getting purified, we know. Any small mistake I commit, I know, and immediately how to rectify it. Then I can maintain the purity, and the tongue, we can control the tongue. కాబట్టి మనం ఈ శ్రీమద్ భాగవతాన్ని వీటన్నిటిని కూడా మనం చక్కగా మనం వింటూ ఉన్నప్పుడు మన యొక్క హృదయం పరివర్తన చెందుతూ ఉంటుంది. ఆ హృదయం పవిత్రమయ్యేటువంటి దశలో ఏమిటి అంటే మనం భక్తియుక్త సేవలో ఏదైనా ఒక చిన్న తప్పు చేసినా కూడా హరే నేను ఈ తప్పు చేస్తున్నాను అని వెంటనే అతను గుర్తించి దాని నుంచి తనకు తాను దాని నుంచి బయటపడడానికి అతను వెంటనే ప్రయత్నం చేస్తాడు. తద్వారా ఏమిటంటే అతను పవిత్రమైనప్పుడు తన యొక్క జిహ్వను కూడా ఏం చేస్తాడు అని అంటే చాలా అప్రమత్తంగా అతను ఉపయోగిస్తాడు. హౌ టు మెయింటైన్ ద ప్యూరిటీ? ఓకే, టుడే ఐ ఫినిష్ 64 rounds. Okay, I attended Mangalarti, I chanted 64 rounds, but I told one lie to one devotee. What will happen? Impurity has surged in. Impurity has surged in. I chanted 64 rounds, attended Mangalarti, I read Bhagavatam, I heard Bhagavatam, but I told a serious lie to a devotee. What happens? You purify the heart, but the impurity you have poured in now. ఉదాహరణకి ఎవరైనా సరే 64 మాలు జపం చేసి మంగళారతి అన్నీ కూడా హాజరై అన్ని కార్యక్రమాలు హాజరై భగవద్గీత భాగవతం అంతా చక్కగా అధ్యయనం చేసావు, శ్రవణం చేసావు. అయిన తర్వాత ఏదో ఒక భక్తుడికి ఏమిటి అంటే నువ్వు అబద్ధం చెప్పావు. నువ్వు ఇంత చేసింది ఏదో పవిత్రంగా ఉండడానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేసినా నువ్వే ఏం చేస్తున్నావు, ఒక భక్తుడికి అబద్ధం చెప్పడం ద్వారా ఆ యొక్క కల్మషాన్ని నువ్వే ఏం చేస్తున్నావు, మళ్ళీ హృదయంలో తీసివేసుకుంటున్నావు. హౌ టు రెక్టిఫై దట్? దాన్ని ఎట్లా మనము సరిదిద్దుకోవాలి? We should go to Lord and ask for apology. Good? That's okay? Go to Lord and ask for apology. Next, go to that devotee to whom I told lie and ask for apology. Prabhu, I told you lies. I'm very sorry. Apology. Then, heart remains pure. The impurity is not surge in. Forget of the past. From today, let me start. కాబట్టి ఏమిటంటే వెంటనే మనము ఒకవేళ అట్లా అబద్ధం చెప్పినా మనం వెంటనే ఏం చేయాలంటే భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి మనం క్షమాపణ మనము ప్రార్థించాలి, క్షమించమని ప్రార్థించాలి. మళ్ళీ తర్వాత ఆ భక్తుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మనం ఏమిటి అంటే ప్రభు నేను మీకు ఒక అబద్ధం చెప్పాను, దయచేసి నన్ను క్షమించండి అని మన ఆ భక్తుడికి మనము వెళ్ళి మనం అడగాలి. అప్పుడేమవుతుంది, మన యొక్క హృదయం అనేటువంటిది అప్పుడు ఆ పవిత్రమైనటువంటి స్థాయిలో అలానే ఉంటుంది. Going to a devotee is difficult. Going to Lord and ask for apology is very easy. Going to the devotee and ask for apology is not an easy thing. What requires? What requires there? Humility. Without humility is not possible. భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ అడగమంటే ఎవరైనా సరే భగవంతుని ముందర వెళ్ళి క్షమాపణ అడిగేస్తారు. మళ్ళీ మనం ఏ భక్తుడికైతే అటువంటిది చేశామో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మనము నన్ను క్షమించండి, నేను మీకు అపరాధం చేశాను అని ఆయన నోటి నుండి మాట రావాలి అంటే అంత సులభం కాదు. దానికి ఏం కావాలి? వినయం కావాలి. వినయం ఉంటేనే ఆ భక్తుని సమీపించి మనం క్షమించండి అని అడగగలుగుతాం. Then, because these transcendental words, what we hear, what we read, it remains in the heart. Otherwise, it gets leaked. How it gets leaked? Through the tongue. We talk all rubbish, all the spiritual strength is gone. కాబట్టి మనం ఇట్లా జాగ్రత్తగా ఉంటేనే ఏమవుతుందంటే మన భక్తి ఏదైతే మనం సంపాదించుకుంటున్నామో అది జాగ్రత్తగా ఉంటుంది. లేదు అని అంటే మనం ఇట్లా నాలుక ద్వారా మనం నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నట్లయితే జిహ్వను నియంత్రించుకోకుండా ఎట్లా పడితే అట్లా మాట్లాడేది ఇట్లంతా చేస్తే ఏమైపోతుంది, మనం చేసేటువంటి భక్తి యొక్క శక్తి ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఏమైపోతుందంటే కూడా నీరు గారిపోతుంది. Younger days, go to a doctor. My younger days, I know your younger days also maybe. Go to a doctor fever, some problem. What doctor says? Show your tongue. Show your tongue. Put your tongue up. You'll immediately see the tongue. Oh, this fellow is diseased. Same thing in spiritual life also. How he speaks, we know he's diseased. He is diseased. How he speaks, from that we can say whether he's diseased or he's healthy. చిన్నప్పుడు కూడా మనము జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి, డాక్టర్ దగ్గర పోతే ఏమంటాడు, నాలిక చూపించమంటాడు. నాలిక చూపించగానే ఆయనకు అర్థమైపోతుంది మీకు జ్వరం ఉందా లేదా, రోగం ఉందా, ఏముంది అనేది ఆయన కనబెట్టగలుగుతారు. అట్లా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క మాటలు, ఆయన ఏ మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు, ఎలాంటి మాటలు దాన్ని బట్టే
ఆయన ఎంత రోగగ్రస్తంగా ఉన్నాడా, ఏ స్థితిలో ఉన్నాడనేది మనకు అర్థమైపోతుంది. Prabhu, I finished 64 rounds. Show your tongue. No use, go the side. Prabhu, I finished my 16 rounds. Show your tongue. Good, very good. ఎవరైనా సరే 64 మాలు జపం చేశారనుకోండి, ప్రభు నేను 64 మాలు జపం చేశాను, నాలుగు చూపించు, ఇంకా ఏం రోగం ఏం పోలేదు, పో పక్కకి. ఎవరైనా వచ్చి 16 మాలు జపం చేశారు, నాలుక బాగుంది, బాగున్నాం. Keep it up. Good tongue, keep it up. Shows how we are careful. Let's not leak all our bhakti to the tongue, talking unnecessary things. కాబట్టి మనం చాలా జాగ్రత్తగా మన యొక్క నాలుకని ఏం చేయాలి అంటే మనము జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం ఎంతో కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి భక్తి అంతా కూడా ఈ నాలుక ద్వారా అంతా కూడా కొట్టుకొని పోయి అంతా కూడా నాశనం అయ్యే విధంగా మనము చేసుకోకూడదు. Bridle the tongue. You know, they put the bridle, the bit in the mouth of the horse. Horse is very wild. You cannot control the wild horse. But they put the bridle it. They put the bit in the mouth and they bridle it. Then the horse is controlled. Like that, the tongue has to be controlled. How? Shravanam and prasadam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. By chanting the Lord's name, hearing Bhagavatam, and eating Krishna prasadam, the tongue can be controlled. We can bridle it. కాబట్టి ఇప్పుడు గుర్రం కూడా ఉంది. గుర్రం అనేటువంటిది చాలా వైల్డ్ హార్స్, అడవి గుర్రం అని అంటే అది చాలా ఉత్తేజంతో ఉంటుంది. దాన్ని నియంత్రించడం చాలా కష్టం. దాన్ని నోటికి ఏం చేస్తారంటే పట్టీలు వేసి దాన్ని ఏం చేస్తారు అని అంటే నియంత్రిస్తారు. అట్లా నియంత్రిస్తేనే అటువంటి అడవి గుర్రాన్ని మనం ఏం చేయొచ్చు అని అంటే మనం నియంత్రించవచ్చు. అట్లా ఏమిటి అంటే మన యొక్క భక్తిలో మనం నియంత్రించవలసింది ఏమిటి అంటే మన యొక్క జిహ్వని. ఆ జిహ్వను మనం ఎలా నియంత్రించగలుగుతాం? శ్రవణం ద్వారా నియంత్రించగలుగుతాం. ఆ శ్రవణం చేయడం ద్వారా జిహ్వ అనేటువంటిది నియంత్రణలోకి వస్తుంది. How many have you seen wild horse? ఎంతమంది అటవీ గుర్రాలను చూస్తున్నారు? In cinemas you have seen, right? Wild horse. Know how the horse rider, how he struggles to sit on it. He'll put the saddle. You have to put the saddle is very difficult. Saddle means seat. Then imagine put the bridle, the bit in the mouth is very difficult. But like the tongue. To bridle the tongue is not easy. One has to put a lot of efforts. కాబట్టి ఈ అటవీ గుర్రాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది మనకు అక్కడెక్కడ చలనచిత్రాల్లో చూపిస్తూ ఉంటారు. అది దాన్ని నియంత్రించడం అనేది చాలా కష్టం. దానిపైన ఎక్కి కూర్చోడానికి మొట్టమొదట వాళ్ళ సీట్ అది వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. అదే చాలా కష్టంగా, అది ఎంతో ఇబ్బంది కష్టతరంతో దాన్ని వేస్తారు. ఇంకా అలాంటి దానికి దానికి నోటికి పట్టి కట్టి జిహ్వ నియంత్రించాలి అని అంటే అంత సులభతరమైనటువంటి విషయం కాదు. అట్లాంటిది మన యొక్క జిహ్వ కూడా. అదేవిధంగా మనం దాన్ని జాగ్రత్తగా మనం నియంత్రించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే అది అటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. Taming the lion, taming the tiger is easy, but to tame the tongue is not easy at all. మనము సింహాన్ని పులిని నియంత్రించడం కూడా అదుపులో పెట్టుకోవడం కూడా చాలా సులభం కావచ్చేమో, కానీ ఈ జిహ్వను నియంత్రణలో పెట్టుకోవడం అది అంత సులభతరం కాదు. That's why one should be very careful while eating. Anything non-prasadam we should not eat. Emergencies, okay, pray and pray to the Lord in the emergencies. Otherwise we should not eat non-prasadam. Non-prasadam means pollution is going inside. Only prasadam, Krishna prasadam. We should eat only prasadam and then chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. Non-prasadam is like poison. You're eating poison. Imagine. Then that which is not offered to the Lord, you're eating poison. It may be tasty. What is the use? కాబట్టి ఆ జిహ్వను ఏమిటి అని అంటే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడము, కేవలం కృష్ణ ప్రసాదాన్ని మాత్రమే స్వీకరించడము అనేటువంటి మనము ఒక నియమం పెట్టుకోవాలి. ఎందుకనంటే ఏదో ఒక పరిస్థితి మనకి ఇంకా వేరే దిక్కు లేదు, వేరే పరిస్థితి లేదు అని అంటే అప్పుడు కూడా ఏదన్నా ఉన్నా కానీ అది భగవంతునికి సమర్పించి మనం తీసుకోవాలి. మనం ఒకవేళ ప్రసాదం కాని దాన్ని మనం తింటున్నాము అని అంటే, ఒకవేళ తింటున్నామంటే చెప్పాలి అంటే దాని ద్వారా ఏమవుతుంది, మన హృదయం అంతా కూడా కల్ముషంతో నిండిపోతుంది. అటువంటి ప్రసాదం కానీ ఇటువంటి ఆహారము అది విషంతో సమానం. మనం అది తింటున్నాము అంటే విషాన్ని తింటున్నాం. ఆ విషయాన్ని మనం భుజిస్తున్నాము అంటే అది కృష్ణ ప్రసాదం కానటువంటిది. అది మన యొక్క చైతన్యాన్ని ఎంతగానో ఏం చేస్తుంది అంటే దిగజార్చేస్తుంది.
That's why, while cooking also, devotees, the kitchen cooks, they should switch on Prabhupada Dhoon. Prabhupada Dhoon should go on, then cook. Safe. While eating also, Prabhupada Dhoon. It is safe. ఒకవేళ అది ప్రసాదం కానటువంటి ఆహారం ఎంతో రుచిగా ఉండొచ్చు, ఒకవేళ రుచికరంగా అది ఉండొచ్చు, కానీ అయితే అదంతా కూడా విషమే. కాబట్టి ఈ వంటశాలలో సేవ చేస్తున్నటువంటి భక్తులు ఏమిటి, ఇక స్వామికి నైవేద్యం చేసేటప్పుడు కూడా ప్రభుపాదులు వారి యొక్క దున్ను వేసుకొని ఆ కీర్తనను ఆలకిస్తూ ఆ భగవంతుని ఆ రకంగా స్మరిస్తూ ఆ యొక్క వంటను చేయాలి. Pure prasadam, very nice, first class prasadam. It will be so nice. You can feel that. When you put in your mouth, immediately know. You feel that actually. That's how one Prabhupada disciple, Malati Mataji, and her husband Shyam Sundar Prabhu, how they won George Harrison, the Beatles singer. Every day she used to cook lunchtime. Malati Mataji used to cook cake with lot of devotion. Lot of devotion. Cook the cake, offer it to the Lord with lot of devotion, send that cake to George Harrison's house. George Harrison will take his lunch. Finally, he takes sweet, what we call dessert. The dessert was the cake. He used to eat the cake. Very nice. It's prasadam. And next day again, cake. Next day again, cake. Every day cake to George Harrison. Prasadam. Pure prasadam. He used to eat that. One day, purposely, she never sent the cake. George Harrison ate. Where's the cake? Dessert. No, today it's not come. It's not there. He got disturbed. He got disturbed. Once you get used to prasadam, you cannot stop it. You get disturbed. కాబట్టి ఏమిటంటే ఆ రకంగా ప్రసాదం మాత్రమే తీసుకోవాలి. అటువంటి మంచి చైతన్యంతో ఎప్పుడైతే భక్తులు ఆ భగవంతునికి నైవేద్యం పెట్టి అది ప్రసాదంగా ఉంటుందో, ఆ ప్రసాదాన్ని మనం స్వీకరించినప్పుడు ఆ ప్రసాదాన్ని మనము దాని యొక్క అనుభూతి మనకు ప్రత్యక్షంగా ఇది ప్రసాదం అనేటువంటిది మనకు ఆ అనుభూతిలో మనం స్వీకరించేటప్పుడు అది తెలుస్తుంది. ఉదాహరణకి మాలతి మాతాజీ, శ్యామ్ సుందర్ ప్రభు వాళ్ళు మొట్టమొదట ఈ బీటిల్స్ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి జార్జ్ హారిసన్ వారికి ఆహారం ప్రతిరోజు మధ్యాహ్నం ప్రసాదం పంపించేటప్పుడు దాంట్లో ఏమిటంటే ఆయన మధ్యాహ్న ప్రసాదంలో ప్రతిరోజు మాలతి మాతాజీ ఒక కేక్ తయారు చేసి దాన్ని ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతో చేసి కృష్ణుడికి చక్కగా నైవేద్యం చేసి ప్రతిరోజు ఆయన యొక్క భోజనంలో ఇది కూడా ఈ ప్రసాదం కూడా ప్రతిరోజు పోయేటువంటిది. ఆయన ప్రతిరోజు ఆ ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తూ ఎంతగానో దాన్ని ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నాడు. ఒకరోజు కావాల్సుకనే మాలతి మాతాజీ ఆ ప్రసాదం పంపించలేదు, ఆ కేక్ పంపించలేదు. ఆ మధ్యాహ్న భోజన వేళల్లో ఆ జార్జ్ హారిసన్ ఆ ప్రసాదం ఆయన భోజనం చేస్తున్నాడు, ఎక్కడ కేక్ అని అడిగాడు. కేక్ ఈరోజు రాలేదు అని అంటే చాలా కలత చెందాడు. అట్లా ఒకసారి ప్రసాదాన్ని తిని అలవాటు పడ్డామంటే ఆ ప్రసాదం అనేటువంటిది మనల్ని ఇంకా వేరే ఏది ఇతర అన్యమైనటువంటిది ఏది కూడా మనకి మంచిగా అనిపించదు. That hotel, that dosa is good. Of course, I was eating in Bangalore. That hotel, that dosa is good. This hotel, this idli is good. Even today I can tell you which hotel what is good. But today is all poison. Won't eat that way, you are finished. ఆ హోటల్లో అక్కడ దోశ భలే పెడతారు, ఈ హోటల్లో ఈ ఇడ్లీ భలే రుచికరంగా ఉంటుంది, చాలా మృదువుగా ఉంటాయి అని చెప్పుకోవచ్చు. ప్రభు కూడా ఏమిటంటే ఎక్కడెక్కడ ఏదేది బాగుంటుంది అనేటువంటిది అంత పెద్ద పట్టి అంటే పెద్ద జాబితా చెప్పమంటే చెప్తారు. అయితే అదంతా కూడా ఇప్పుడు విషయమే. అయితే ఒకవేళ అది విషంగా ఉన్నా మనం ఒకవేళ తెలిసి కూడా మనం స్వీకరించినా మనము కృష్ణ చైతన్యాన్ని మనం కోల్పోతాం. Eating non-prasad means your consciousness is getting rusted. I told you, the pipe. Clean water cannot come. The clean water through the pipe becomes dirty. And the pipe is dirty. Like that, conscious is dirty, nothing comes out clean. ఆ రకంగా మనము ప్రసాదం కాని దాన్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఏమైపోతుంది, మన హృదయం తుప్పు పట్టిపోతుంది. ఇంకా హృదయం తుప్పు పట్టిపోయిందంటే మన నోట్లో నుంచి ఇంక వచ్చేటువంటి అంతా కూడా ఆ పైపులో నుంచి వచ్చేటువంటి నీళ్ళంతా కూడా అశుభ్రంగా ఉంటుందో, అట్లా మన నోటి నుండి వచ్చేదంతా కూడా అశుభ్రంగా ఉంటుంది. Anything. Now we are feeding Annamrutam. Thousands of people are feeding. How best we can give the prasadam. That's all. The RGB meeting, we discussed national meeting. If you don't give the prasadam, better stop it. That will not help the society. We had a lot of discussion. Then we said, okay. Annamrutam, midday meals. Children should get prasadam. Similarly, our devotees should get prasadam. And the employees should get the prasadam. And the pilgrims, the pongal, that should be prasadam. That's why I always ask Srinivas Priya,
Whether it's been offered, who is offering it? What is the use? You cook and give food, what is the use? It's not prasadam, it's no use. It should be prasadam. కాబట్టి మనకి ఏదైతే ఈ యొక్క మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఉందో అది ఏదైతే వండుతున్నామో అది మనము ప్రసాదంగా ఇవ్వాలి. అందుకని ఈ యొక్క ఆర్జీబీ సమావేశాలలో కూడా ఈ యొక్క అన్నామృత గురించి విషయం వచ్చినప్పుడు ఏమి విషయం వచ్చిందంటే, ఒకవేళ ప్రసాదంగా మనం అందించలేకపోతున్నాము అంటే అప్పుడు దానికన్నా ఉన్నతమైనటువంటిది ఏమిటంటే దాన్ని ఆపేయడమే మంచిది. మనం ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే అది ప్రసాదంగా వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. అప్పుడే అది వాళ్ళకి హితాన్ని శ్రేయస్సుని వాళ్ళకు కలిగిస్తుంది. అది ఎవరికైనా సరే, భక్తులైనా కావచ్చు, లేకపోతే ఇక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళైనా కావచ్చు, ఇక్కడ యాత్రికులకి ఇస్తున్నటువంటి పొంగల్ కావచ్చు, ఏదైనా కానీ అది భగవంతునికి అర్పితం కావాలి. భగవంతుని నైవేద్యం చేయబడి అది ప్రసాదంగానే వాళ్ళకి వెళ్తేనే అది వాళ్ళకి హితాన్ని కలిగిస్తుంది. కాబట్టి ప్రభు కూడా ఏమిటంటే శ్రీనివాస్ ప్రియ ప్రభుని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు, ఈ పొంగల్ చేస్తున్నారు, ఎవరు చేస్తున్నారు, ఎవరు నైవేద్యం పెడుతున్నారు, అది ప్రసాదంగా వస్తూ ఉందా? ఒకవేళ ప్రసాదంగా రాకుండా ఊరికే వంట చేసేసి వండేసి అక్కడ పెడితే దానివల్ల ఏం ఉపయోగం ఉంది? It will not help us. And we cannot please the Lord. Anything I cook is for the Lord. Otherwise I do not cook. I will not cook. Anything I cook is for the Lord. That should be the mood of a devotee. ఎందుకనంటే చివరిగా ఏమిటి అంటే మనం ఒకవేళ ఆ రకంగా ఊరికి అన్నానే మనము వండి కేవలం ప్రసాదం కాకుండా భగవంతుని నైవేద్యం పెట్టకుండా పెట్టినట్లయితే అది భగవంతుణ్ణి సంతృప్తిపరచదు. భగవంతుడు ఆయన అసంతుష్టుడవుతాడు. ఈ మనం ఏది చేసినా మన యొక్క ముఖ్య లక్ష్యం ఏమిటి? భగవంతుడు ఆయన సంతృప్తి పడాలి, ఆయన ఆనందపడాలి. ఆయన కోసం మనం ఇదంతా చేస్తున్నాం. We'll stop here. I'll read the translation once again. This is the last verse. Tomorrow we can discuss we can just touch the chapter. O Sudha Goswami, your words are pleasing to our minds. Please therefore explain this to us as it was spoken by the great devotee Sukadeva Goswami, who is very expert in transcendental knowledge and who spoke to Maharaj Parikshit upon being asked. ఈరోజు ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకం యొక్క అనువాదాన్ని మనము చదువుకుంటాము. రేపటి నుంచి ఇంకా కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. ఓ సూత గోస్వామి, మీ వచనములు మాకు మనోహరముగా ఉన్నవి కనుక ఆత్మజ్ఞాన విశారదుడును మరియు పరీక్షిత్ మహారాజుచే ప్రశ్నింపబడి అతనికి బోధ కావించిన వాడును అగు పరమ భాగవతుడైన సుఖదేవ్ గోస్వామిచే పలుకబడిన దానిని మాకు దయతో వివరింపుడు. So what are somebody can tell me some highlights today what we spoke, highlights, something connected to tongue, something connected to heart, something connected to words. Who can tell me some few lines, one line? ఈరోజు మనము చర్చించుకున్నటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాంట్లో కీలకమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా ఒక్కొక్క వాక్యంలో ఎవరెవరు చెప్పగలుగుతారో చెప్పండి. Very good. Can you get a mic here? Please repeat it. The mic. He's talking Telugu. Translation not necessary. మూలం పవిత్రమైంది. కృష్ణుడు పవిత్రమైనటువంటి వాడు. ఆయన నుంచి వచ్చినటువంటి సందేశం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. కానీ అదే సందేశాన్ని ఒక అపవిత్రమైనటువంటి వ్యక్తి చెప్పినట్లయితే అది అపవిత్రం అవుతుంది. ఎందువల్లంటే దీనికి ఉదాహరణ చెప్పారు ఇవాళ, చాలా మంచి ఉదాహరణ. అదేమనంటే ఈ యొక్క ట్యాంక్ పవిత్రమైంది, కానీ వచ్చేటువంటి పైపులు తుప్పు పట్టి ఉన్నాయి. అయినా తుప్పు పట్టిన ఆ తుప్పు కలుస్తుంది. అలాగే పవిత్రమైనటువంటి ట్యాంకులో జలం ఏ విధంగా అయితే తుప్పు పట్టి వచ్చిందో ఈ యొక్క గొట్టాలు తుప్పు పట్టడం వల్ల ఆ పవిత్రమైనటువంటి కృష్ణుడి యొక్క సందేశం మనం తుప్పు పట్టినటువంటి అపవిత్రమైనటువంటి నోట్లో నుంచి వస్తే అది కూడా అపవిత్రంగా తయారవుతుంది అనేటువంటిది. హరి బో. Yeah, give to him, yeah. If you go to doctor, then doctor will ask to take out the tongue, and by checking the tongue he will understand whether it is diseased or not. Same way, how pure is our heart. So when somebody speaks, so then by his speech one can understand whether he is pure or how is his heart. Spirituality is tested by your tongue. That you can translate. ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆధ్యాత్మికత ఎంత ఉంది అనేటువంటిది ఎలా పరీక్షించబడుతుందంటే ఆయన యొక్క జిహ్వ ద్వారా, ఆయన యొక్క మాటల ద్వారా. Like a doctor. ఎట్లయితే ఒక వైద్యుడు
ఏదైనా రోగం ఉందంటే నాలిక చూపించమంటాడు, చూపిస్తే రోగాన్ని చెప్తాడు. అట్లా మన రోగం, మన స్థితి కృష్ణ చైతన్యం ఎలా ఉంది అనేది నాలికను బట్టి మనం చెప్పేయచ్చు. So I means not that we will not forget. At least we will try to help ourselves. As Prabhu told us, chant Hare Krishna and be happy, but happiness cannot come immediately or quickly. So many anathas we are having, so many bad habits, so many material world we are in. Say after 6 months, before that I am taking office, we have coffee, tea, so many other things. Within 3 months all are gone. Coffee gone, tea gone, cigarette, all the things are gone. Only I take milk. That how is happened? My friend, my president is happy and friends are very happy. How is possible? Because purity is there. Cleaning process is very, whatever Prabhupada told that the cleaning process is working very nice. If you are intensely working, result is flowing automatically. One day we will achieve something. The holy name is powerful. Thank you very much. Hari Bol. Madhu. Prabhupada said, don't use your education for preaching. Hari Bol. From morning, that sentence is in my head. Don't use education for your speech. Even a lion can tame, tiger can tame, but tongue is very difficult to tame. Tiger can be tamed, tiger or lion can be tamed. To tame the tongue is very difficult. పులిని సింహాన్ని కావాలంటే నియంత్రించవచ్చేమో కానీ నాలికను నియంత్రించడం అంత సులభం కాదు. And Prabhupada quote, don't use education in your speech or lecture. ప్రభుపాద ఏం చెప్పారనంటే, నీ యొక్క ఉపన్యాసంలో, మాటలలో నీ యొక్క విద్యా ప్రతిభా పాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఉపయోగించద్దు అక్కడ. Speak as it is, purely speak what Krishna wants, what Guru Parampara wants. Don't try to show your talents, your skills. గురు పరంపర, కృష్ణుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో దాన్ని యథాతథంగా తిరిగి చెప్పు. అంతేగాని నీ యొక్క సొంత తెలివితేటలు, నీ యొక్క ఉన్నటువంటి చదువు అంతా కూడా అక్కడ చూపించుకోవడానికి అక్కడ చెప్పద్దు. హరే కృష్ణ ప్రభు. భక్తిలోకి రాకముందు మేము మెటీరియల్గా ఉన్నప్పుడు గంటలు ఎంతో ఇనుంటాము, సినిమాలు చూడడం ఇట్లాంటివన్నీ. బయట వస్తే అవి తల బరువు అయ్యేది. ఇప్పుడు ఇక్కడొచ్చి కనీసం 1 hour భాగవతం వింటే ఇంకా కొంచెం వినాలి, ఆ మనసు ఆనందంగా ఉండడము. ఒకరోజు భాగవతం వినలేదంటే కూడా ఎంతో పోగొట్టుకునేట్టుంటాము. అదే మరి ప్రసాదం విషయంలో కూడా కానీ ఎక్కడైనా బయట పోయినప్పుడు జస్ట్ కొద్దిగా లిటిల్గా తీసుకుంటే కూడా ఆ బాడీలో అప్పుడే నాకు చేంజింగ్ అనిపించేది. ఆ ప్రసాదం విలువ కానీ, ఆ భాగవతం విలువ కానీ ఆ భక్తిలోకి వచ్చినాకనే. హరే కృష్ణ. Gopi, you already spoke in Telugu. Gopi. మనం ప్రాపర్గా 64 మాలలు అన్ని కార్యక్రమం పాల్గొని ఒక చిన్న అబద్ధం చెప్పితే అదంతా కూడా పవిత్రత పోతుంది అని చెప్పారు మీరు. Very good point. Give the mic to him. Sanatan, take the mic. From good mango tree, good mangoes are coming. Bad tree, bad mangoes. Haribo. Prabhu, Vayaskir Vidya. Vayaskir Vidya, you explained, Prabhu. So, Sutta Goswami is explaining purely because he heard it from Tell in Telugu, you know Telugu. Prabhuji? You know Telugu. Sutta Goswami వారు సుఖదేవ గోస్వామి దగ్గర నుంచి విన్నారు. అందుకే సుత గోస్వామి వారు మాటలు చాలా మధురంగా ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఆయన సుఖదేవ గోస్వామి వారితో విన్నాడు. అది వయాసకిర ఆత్మ విద్య. హరి ఓ ఆత్మ విద్య. Guy. Anybody else? Give it. రాధాకృష్ణ. మార్కండే భాగవతంలో శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తున్నారు అంటే, మన జీవాన్ని ఒక కృష్ణుని యొక్క పనిముట్టుగా చేసి ఇతరి యొక్క హృదయంలో పరివర్తన తీసుకునే విధంగా నా వాక్కుని తయారు చేయమని ప్రభుపాద వారు ప్రార్థించారు. హరి బోల్. మార్కండే భాగవతం. He's not asking anything. Empower my words. That's all. Empower my words. It's very big. Empower my words means if I pray to the Lord, Prabhupada means from a spiritual world. If we say, Lord, please empower my words means, please clean my heart. To clean my heart, my hearing should be good. Hearing 24 hours. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. 24 hours.
into 7. Kirtanaya Sadahari. That's what it means. నా యొక్క జిహ్వను శక్తి కావింపచేయండి అనంటే ఏమిటి అంటే ఎల్లవేళలా కీర్తనీయ సదాహరి, ఎల్లవేళ నేను కృష్ణుడి యొక్క అనుసంధానంలో, కృష్ణుడు నా హృదయంలో ప్రకటమై తద్వారా ఆ యొక్క వచనములు రావాలి అని ప్రభుపాల్ వారు ప్రార్థిస్తున్నారు. Okay, we'll stop here. Anybody else wants to say something? Who is that? Some point? Yes? Brahma? Mataji. Okay, 1 minute. We'll give you. Hare Krishna Prabhu. One should take only prasadam for whole life. You think whenever you eat non-prasadam, think you are committing a crime. ఎప్పుడైనా కానీ మన ప్రసాదం కాని దానికి మనం తింటున్నామంటే చాలా పెద్ద నేరం చేస్తున్నాను అని భావించండి. హరే కృష్ణ ప్రభు. 16 మాలలు చేసేదే చాలా కష్టం గుళ్ళో ఉంటే కూడా. 64 మాలలు చేసేదంతా కూడా అబద్ధమే, నటన. మీరు చెప్పిన దాంట్లో కొంతమంది నటిస్తారని నిజమైన భక్తులకు అర్థమవుతుంది, సాధారణ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. ఇక్కడ నేనేదో పేరుకి చెప్పేసి నేను అడ్జేస్తున్నానంటే కూడా అబద్ధమే. అక్కడ గుళ్ళో మన ప్రాంతంలోనే హరే కృష్ణ 16 మాలలు చేయాలంటే సక్రమంగా చేయలేకపోతున్నాం. ఒక మాల కూడా ఎన్నెన్నో విషయాలు వస్తున్నాయి. దాన్ని అతిక్రమించడమే చాలా కష్టంగా ఉంది. 64 మాలలో అసాధ్యమని నా అనుభవం ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Then Mata, you want to say something? ప్రభు. ఓకే ఓకే. ప్రభు, ఇప్పుడు చెప్పిన భక్తులు చెప్పిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కనుక్కునే మార్గం అని చెప్పి నేను అంటున్నాను. Hare Krishna. Just by hearing the different points, he is feeling self-realized. Hare Bol. Hare Krishna. Give a security, Mataji ki. హరే కృష్ణ ప్రభు. సంచితము, ఆగామి, ప్రారబ్ధం అని 3 పాపాలు ఉన్నాయి కదా. సంచిత పాపాలు, ఆగామి పాపాలు పోతాయంటారు, ప్రారబ్ధం అనుభవించాలంటారు. ఏ పాపాలు ఎలా పోతాయి? హరే కృష్ణ. ఓకే, హరే కృష్ణ. చాంటింగ్ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ప్రారబ్ధ కర్మ, అప్రారబ్ధ కర్మ. ప్రారబ్ధ కర్మ మీన్స్ హ్యాపెనింగ్, అప్రారబ్ధ కర్మ మీన్స్ వెయిటింగ్. ఈజ్ ఆల్ వెయిటింగ్ దేర్. దే గోయింగ్ టు కమ్. కూటం బీజన్ ఫలోముఖం. ఆల్ దిస్ కెన్ బి వ్యాంక్యూస్డ్. హౌ? క్రమణైవ ప్రళయతే విష్ణు భక్తి రతాత్మనం. By performing Vishnu Bhakti in a systematic manner, Kutam, Bijan, Polonukan, Aprarabdha, all can be vanquished. ఒకవేళ కర్మలు అది ప్రారబ్ధంలో ఉన్నా, అప్రారబ్ధంలో ఉన్నా, ఆగామిగా ఉన్నా, ఎటు ఉన్నా కూడా మనం ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఒక క్రమ పద్ధతిలో గాన మన విష్ణు భక్తిని గాన మనం ఆచరించినట్లయితే అవన్నీ కూడా పూర్తిగా తొలగిపోతాయి. క్రమనైవ. This is very important. This is from Padma Purana. Aprarabdha palam papam kutam bejan phalomukam. Kramanaiva pralayate. Vishnu Bhakti Ratatmanam. Vishnu Bhakti Ratatmanam. Happily you perform. Not by pressure or uneasiness, unhappiness. Happily you perform. Krishna gave me an opportunity to serve him. Happily do it. Pralayate. Systematically when you do it, everything will be vanquished. పద్మపురాణంలో చెప్పబడింది, ఆ యొక్క పాపం ఏ దశలో ఉన్నా సరే, ఇంకా భవిష్యత్తులో రాబో పాపాలు కావచ్చు, ఇప్పటికి అనుభవిస్తున్నటువంటి పాపాలు కావచ్చు, ఇంకా అనుభవించబోయేటువంటివి, ఇంకా రాబోయేటువంటివి అన్నీ కూడా, అన్ని రకాలైనటువంటి పాపాలు కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో అది ఎలా ఆచరించాలి, ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆ విష్ణు భక్తిని ఎలా చేయాలి, ఆనందంగా చేయాలి. ఏదో ఒక భారంగా భావించి చేయరాదు. దాన్ని ఆనందంగా చేసినప్పుడు అవన్నీ కూడా పూర్తిగా ప్రక్షాళనం అయిపోతాయి. So we got to bridle the tongue. The horse is bridled with a bit. Like that we got to bridle the tongue. That's possible by hearing, by controlling the tongue, by eating prasadam and chanting and hearing. Then we can bridle the tongue. కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి అంటే మన యొక్క నాలికని, జిహ్వను మనం నియంత్రించాలి. ఎట్లయితే గుర్రానికి ఆ నోటికి పట్టీలు కట్టి దాన్ని ఎట్లయితే నియంత్రిస్తారో అట్లా మన జిహ్వను నియంత్రించాలి. జిహ్వను నియంత్రించాలంటే అది శ్రవణం ద్వారా, కేవలం కృష్ణ ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడం, హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మనం జిహ్వను నియంత్రించవచ్చు. గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవతం కి, శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద నసక బృంద కి, శిలా ప్రభుపాద్ కి, గురుదేవ్